सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं किसानां तो। केंद्र ने एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। पंजाब हरियाणा ते यूपी सरकार दा कोई नुमाइंदा ना होने ते भी सवाल चुके ने। क्या कि स्वामीनाथन वांग एक कमेटी कागजी कमेटी बन के रह जाएगी, यानी कि अमली रूप कोई नहीं होएगा, कागजां दे उत्ते रह जाएगी। कमेटी दे नाम ते किसानां दीयां अखां 'च घट्टा पाया गया है। खेती कानूनां दी वकालत करन वाले कमेटी दे विच शामिल ने। भी इल्जाम लगाए ने संयुक्त किसान मोर्चे ने कि जो लोग खेती कानूनां दी वकालत करते रहे ने, जो उन्होंने सही ठहराते रहे ने, उन्होंने कमेटी दे विच शामिल किया गया है। कमेटी के एजेंडे दे विच एमएसपी ते कानून बनाउण दा कोई जिक्र नहीं। इस दे विच कमेटी च यह जिक्र है कि एमएसपी नूं होर इफेक्टिव किवें बनाया जाए। ये जिक्र नहीं है कि इसनूं कानूनी किवें बनाया जाए। इस ते भी इतराज जताया है। केंद्र ने नवीं कमेटी बनाई है जिस दे विच कई चीज़ां ने, कई चीज़ां दे विचों एक एमएसपी है। एमएसपी ते अलग कमेटी नहीं है। इसनूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे ने सवाल चुके ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस कमेटी ते सवाल चुके ने। सिर्फ एमएसपी ते आधारित कमेटी बनाउण दी मंग कीती है। संयुक्त किसान मोर्चे दी मंग है कि एमएसपी दी कानूनी गारंटी दित्ती जावे, यानी कि जदों कोई किसान फसल वेचदा है तो उसनूं एक गारंटी होवे कि जदों उसदी फसल विकेगी तां एमएसपी जिहड़ी तय कीती गई है उन्ना ही उसनूं मिले, उस तो घट मुल ना मिले। इसदी कानूनी गारंटी दित्ती जावे। जिहड़ियां भी फसलां ते एमएसपी जिहड़ी है वो जारी की जाती है, वो सारियां फसलों के उत्ते एमएसपी मिले किसानों नूं, उन्हां नूं उस अपनी फसल का उन्ना मुल मिले। इस नूं लैके किसान लगातार मंग कर रहे हैं। जिहड़ा दिल्ली दे विच प्रदर्शन होया सी खेती कानूनां दी वापसी दे नाल-नाल कई सारियां मंगां सी, उस दे विचों एक वड्डी ते अहम मंग सी एमएसपी दी कानूनी गारंटी, जिस दे उत्ते किसान अजे भी अड़े हुए ने। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी ते कमेटी गठन की आ, असीं इहो जी कमेटी की मंग नहीं सी करते। असीं चाहुंदे सी भी केवल ते केवल एमएसपी के आधारित ही कमेटी बने। इन्हां ने बड़ियां चीज़ां नाल जोड़ दित्तियां ते एक लंबी चौड़ी जिहड़ी आ वो कमेटी बना दित्ती गई आ ते 3 नां इन्हां ने कहता भी संयुक्त किसान मोर्चे लई खाली रख दित्ते गए ने ते उहदे विच किन्ने नां होर ने। 3 संयुक्त मोर्चे के लीडर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣਾ ਜਾਂ नहीं जाना, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। जैसा हमें शंका थी, कमेटी के एजेंडा में तीनों आइटम डाल दिए गए हैं। हमने तब बार बार कहा था, उस वक्त भी कहा था कि एमएसपी के सवाल पे अलग कमेटी बनाओ, बाकी सवालों पे अलग कमेटी बनाओ। एमएसपी को बाकी चीजों की खिचड़ी बना दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही हुआ, तीनों सवाल इसमें डाले गए हैं। एमएसपी को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, देश में प्राकृतिक खेती कैसे बेहतर की जाए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब गेहूं और चावल को छोड़ के दूसरी फसलें कैसे बनाई जाए। 3 बिल्कुल अलग सवाल है। मजे की बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो 2 एजेंडा दिए गए हैं इस कमेटी को, उस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी बैठी हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी, ये जो एजेंडा है इनका कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कि कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे बेहतर बनाया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे की जाए, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कैसे किए जाएं, इस पे तो कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी। और तो ये है सरकार की हकीकत। इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये कमेटी कितने समय काम करेगी, कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी,
रिपोर्ट लागू करना सरकार के लिए कंपलसरी होगा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ बदल दिता जाएगा। ज्यादा तो ज्यादा 1 साल हो जाएगा, लेकिन 7-8 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਗੋਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 8-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾ ਵਗਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾ ਆਪ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100% ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ